So far we have discussed the types of computers, what is called a computer, what are the types of computer, what are the components of computer, the difference between hardwares and software. We have seen all the kinds of hardwares, and we have been introduced into the software. These are the things we have seen in this course as an introduction. Because we are chemists, we are not going in detail about all the components of computers in detail, but we have learnt what are they. We know you must be able to, today you must be able to say something about whatever asked about the computer hardware or computer software. I hope you have learnt to that extent. Next, the final part of this basic learning in computer is the flow charts and algorithms and flowcharts. That's what we are going to learn. What are they? You could have heard this word algorithm and flowchart often. What are they? They are not programs. Actually, some of them think they are called programs or programming language, like that. It's not like that. It is just a plan. If you want to write a program, or if you want to write a program for operating system, or you want to write a program for a driver, or if you want to write a program for an application software, you want to develop software. In order to do that, you must know what are the steps, where to start and where to end, in what way we have to progress, and what are the things are required in the software, all those things. What are the things you want to make, whatever things you want to make in the software, you have to make a list. You have to make a list, and you have to plan which you have to do first and which you have to do next. Like that, you have to make a plan, because software which has several instructions, actually the coding will run pages together, several pages together, and therefore we need a step-by-step progress and the analysis. If there is any mistake, you have to find out where is the mistake, all those things. For that purpose, we need a clear plan. The human being who is writing the program or software need a plan. That plan is algorithm and flowchart. Algorithms and flowcharts are two different tools used for creating new programs, especially in computer programming. An algorithm is a step-by-step analysis of the process, while a flowchart explains the steps of a program in a graphical way. This is what is called algorithm and flowchart, that we are going to see in detail one by one. Next, what is an algorithm? Let us see what is an algorithm, then we shall see the flowchart. An algorithm, as I said already, it is a step-by-step process or analysis, or the procedure for solving problem. The solving problem, what we mean, the aim, the software we are going to develop, that is called a problem. That is, they denote here as a problem, because when there is a need, then we develop a software. Problem means what type of நம்ம வந்து ஒரு attendance எடுக்கணும் ஆன்லைனில், அதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறோன்னு வச்சுங்களேன். அப்போது டேக்கிங் அட்டெண்டன்ஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் ஃபார் த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர். அப்போது அதுக்கு என்னென்ன வேணும், அப்போ நேம் கொடுக்கணும், அது டேட்டு கொடுக்கணும், அது ப்ரெசண்ட் எப்படி போடுறது, ஆப்சண்ட் எப்படி போடுறது, எந்த மாதிரி, இதெல்லாம் டிசைன் பண்ணணும். இதெல்லாம் நமக்கு புரிகிற மாதிரி பண்ணால் போதும். தி அல்காரிதம்ஸ் அண்டு ஃப்ளோ சார்ட்லாம் கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் கிடையாது, கம்ப்யூட்டருக்கு புரியக்கூடியது இல்லை. இந்த சாஃப்ட்வேர் எழுதுகிறவங்களுக்கு புரியணும், அந்த டீமுக்கு கரெக்டாக புரியணும். அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க, அது யூ கேன் ரைட் அல்காரிதம் ஃப்ளோ சார்ட் இன் எனி லாங்குவேஜ், நோ ப்ராப்ளம், பிகாஸ் த ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் கோயிங் டு யூஸ் தட் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர்.
அதனால் அதில் தே யூஸ் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, எந்த லாங்குவேஜில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? அதனால் இட் இஸ் அ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பு ப்ராசஸ் ஃபார் டெவலப்பிங் அ சாஃப்ட்வேர். An algorithm includes calculations, reasoning and data processing, all those things. என்னென்ன கால்குலேஷன் போடணும், எங்கெங்கேயாவது செக் பண்ணணுமா, எதையாவது இல்லைன்னா ப்ராசஸ் பண்ணணுமா, டேட்டாவை கொடுக்குற டேட்டாவை ஏதாவது அனாலிசிஸ் பண்ணுமா, ஆல் தோஸ் திங்ஸ் யூ ஹாவ் டு do. Then presented by natural languages. That I said, natural language, that means what we speak, either Tamil or English, Chinese, you can write it in any language, whatever you can do. It is a step-by-step process for the developer, and the programmers has to understand what are they doing. That is the purpose. And flowchart. Flowchart, the same thing, but in with a diagram, in a graphical diagram. It is a graphical representation of an algorithm, we can say. There is small difference, but when graphically represented, it can be understood very easily than studying written material page together and understanding. Yeah, is little difficult, but we don't say it is difficult, but flowchart is easier to grasp the thing, to understand, because it is written in graphical representations. With the help of different symbols. Flowchart has its own symbols. Shapes and arrows are used in order to demonstrate a process. Several standard graphics are applied in the flowchart. What we shall see what are the standard graphics. The standard graphics are here. To denote a start of a program, or start of an algorithm, or start of a flowchart, this symbol is used. This symbol is used to denote a start of a flowchart. That is. And then if you are going to give any input to the input, this symbol is used. This is what is called parallelogram. This is oval shape. This is parallelogram. A diamond shape is used for making decision. That means if you are going to apply any conditions into the program, then that condition checking will be represented by these symbols, diamond symbol. And all these boxes or shapes are connected by arrow marks. That means எந்த ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் எந்த ப்ராசஸ் வருது, எதுலேருந்து எங்கே கனெக்ட் ஆகுது, இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திரும்ப எங்கே போகுது, இந்த மாதிரி எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தே ஆர் யூஸிங் கனெக்டிங் ஏரோஸ். அண்ட் தென்ஸ் ப்ராசஸ் ஏதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணும், ப்ராசஸ்ஸு இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது, இதெல்லாம் சொல்லணும்னா தே யூஸ் திஸ் ரெக்டாங்கிள் சிம்பல். தீஸ் ஆர் ஆல் சம் ஆஃப் த பேசிக். ஐ எம் நாட் சேயிங் இது மட்டும் இல்லை, தீஸ் ஆர் ஆல் சம் ஆஃப் த பேசிக்ஸ் by which a flow chart is represented. These are all graphical entities by which the flow chart is represented. Then we shall see two examples. Example 1. The problem is we are going to, the print to 1 to 20. Printing 1 to 20 is the problem, or you are going to write a program or a software for this. This is the target. This is the plan. For that, what you have to do? This is the algorithm. Step 1, what do you have to do? You have to initiate x equal to 0. You have to give a variable and you have to store data in x. And then second step, you have to increase x by 1. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் என்ன பண்ணணும், எக்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். எதுக்காக இப்படி நம்ம பண்ணுறோன்னா, தென் வி கேன் பிரிண்ட் எக்ஸ். அப்போ ஜீரோவிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், பிரிண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுக்கு 0ன்னு கொடுக்குறோம், அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறோம், எக்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறம் பிரிண்ட் பண்ணுறோம். பிரிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் திரும்பவும் என்ன பண்ணோம், இந்த எக்ஸு 20 ரீச் ஆகலை அப்படின்னா
திரும்ப செகண்ட் ஸ்டெப்புக்கு போகணும். இஃப் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் 20, அதாவது 20 இன்னும் ரீச் ஆகலை அப்படின்னா தென் கோ பேக் டு ஸ்டெப் 2. ஸ்டெப் 2க்கு போகணும். அப்போ ஸ்டெப் 2க்கு போனால் என்ன பண்ணோம், திரும்ப அப்போது 1 ஏற்கனவே எக்ஸுக்கு முதல்ல 0 கொடுத்தோம், 1 இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு, 1 பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இங்கே 1 எக்ஸ் வந்து 20 விட கம்மியாக இருக்குது. அப்போ என்ன ஆகும், ஸ்டெப் 2க்கு போகும்போது இன்க்ரீஸ் பை 1. அப்போ ஏற்கனவே 1 இருந்துச்சு, அப்போ 1 இன்க்ரீஸ் ஆகும், இட் வில் பி 2, தென் 2 வில் பி பிரிண்டட். தென் ஹியர் கம்பேரிசன். அப்போது இங்கே என்ன இருக்குது, பட் இன்புட்டு கொடுக்குறோம், அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸ் பண்ணுறோம், அவுட்புட்டு கொடுக்குறோம், தென் கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம். எஸ்ன்னா ஒரு இது, இன்னுன்னா இது, இதே மாதிரி ரிப்பீட்டடாக 20 டைம் இதுக்குள்ளே சைக்கிள் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்படி சைக்கிள் ஆகும்போது என்ன பண்ணோம், 20 times 20 numbers will be printed here. அப்போ பிரிண்ட் ஆனது 20 ரீச் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன், தென் த கண்டிஷன் வில் பிகம் நோ, தென் த ப்ரோக்ராம் வில் எண்ட். இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது எழுதி வச்சுக்கிறது பேர் தான் என்னது, அல்காரிதம் அண்ட் ஃப்ளோ சார்ட். இப்போ இது வந்து அல்காரிதம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ரைட் சைடில், த சேம் திங் இஸ் ரெப்ரசன்டட் இன் கிராஃப். திஸ் இஸ் கால்டு என்னது, ஃப்ளோ சார்ட். இப்போது ஃப்ளோ சார்ட்டை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்றதுக்கு அப்போது உங்கள் இனிஷியலைஸ் எக்ஸ் as 0ன்னு இருக்கும் இல்லையா, அது ஒரு ப்ராசஸ். அப்போ எக்ஸுக்கு 0ன்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம அசைன் பண்ணிடுறோம். எக்ஸுன்னு ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணுறோம், அதுக்கு வேல்யூ 0ன்னு கொடுக்குறோம். சரியா, இது ஒரு ப்ராசஸ். நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ், இந்த எக்ஸோட வேல்யூவை 1 இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். எக்ஸோட வேல்யூவை 1 இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம், அது ஒரு ப்ராசஸ். நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம், அதை பிரிண்ட் பண்ணுறோம். சரியா, அப்போது நெக்ஸ்ட்டு பிரிண்ட் பண்ணுறோம். இப்போ பிரிண்ட் பண்ணுறோம், பிரிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், நெக்ஸ்ட்டு வி ஆர் செக்கிங் த கண்டிஷன், 20 ரீச் ஆகிடுச்சா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணுறோம். இஃப் எஸ், இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் எஸ், இது என்ன பண்ணோம், திரும்ப இங்கே போனோம், இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இல்லையா, இன்னொன்று அங்கே போகுது இல்லையா. அப்போது இது இந்த கண்டிஷன் வந்து லெஸ் தென் 20ன்னு இருக்குதுனாக்க எஸ். அப்போ லெஸ் தென் 20 இருக்கிற வரை இது இந்த வழியாக போயிட்டே இருக்கும். 20 ரீச் ஆகிடுச்சின்னு வச்சுங்க, அப்போ நோன்னு வந்துடும். அப்போ என்ன பண்ணோம், அப்போது இந்த ப்ராசஸ்ஸு எண்ட் ஆகிடும். சரியா, ஸ்டாப் ஆகிடும். சரியா, திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார். அப்போது இது வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு இது இப்படியே கொடுத்தா இந்த ப்ரோக்ராம்லாம் ரன் ஆகாது இல்லையா. திஸ் இஸ் அன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் கிராஃபிக்கல் வே ஆஃப் ரெப்ரசன்டிங் வாட் இஸ் அவர் நீட் ஃபார் அ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர். அப்போ இதுதான் நம்மளுடைய இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம சாஃப்ட்வேரு டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு பிளான் போட்டுக்கிறாங்க. இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டை இதை நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜில் வேணாலும் படிப்பாங்க. பேசிக்கில் பண்ணுறாங்க, ஃபோர்டான் பண்ணுறாங்க, ஜாவாவில் பண்ணுறாங்க, இல்லை பைத்தானில் பண்ணுறாங்க, எதில் வேணாலும் அவங்க பண்ணிக்கலாம். சரியா, பட் திஸ் இஸ் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் திஸ் இஸ் த பேசிக் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் அ சாஃப்ட்வேர். We shall see another example. This is another example. Converting a temperature from Fahrenheit to Celsius. அங்கே வெறுமனே நம்பர் பிரிண்ட் பண்ணோம், பட் ஹியர் வி ஆர் கன்வெர்ட்டிங் செல்சியஸ் இன்ட்டு Fahrenheit அந்த மாதிரி பண்ணுறோம். இப்போ இதுக்கு என்ன வேணும், அப்போ டெம்பரேச்சர் வேணும். அப்போது Fahrenheitலேருந்து செல்சியஸ் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். அப்போது Fahrenheit தான் இன்புட்டு, அப்போ செல்சியஸ் தான் என்னது அவுட்புட்டு. எது இன்புட்டாக எடுத்துக்கிறோம், Fahrenheit. ஏன்னா Fahrenheit தான் செல்சியஸாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம், அவ்வளோதான். அப்போது Fahrenheit அப்போது வாங்கணும், அதுதான் ரீட் Fahrenheit. அப்போ இன்புட் எடுத்துக்கிறோம் பாருங்கள், ரீட் Fahrenheit. இப்போ ரீடு டெம்பரேச்சர் இன் Fahrenheit, அதுதான் இன்புட்டு. சரியா, செகண்டு கால்குலேட் டெம்பரேச்சர். இப்போ இதுதான் ஃபார்முலா. திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா டு கால்குலேட் Fahrenheit இன்ட்டு செல்சியஸ். அப்போ அந்த ஃபார்முலாவை இங்கே கால்குலேட் பண்ணோம். அப்போது அந்த ப்ராசஸ்ன்றதால இங்கே ரெக்டாங்குலர் சிம்பிளில் போட்டிருக்கோம். இங்கே வந்து இன்புட்ன்றதால பேரலோகிராம் இருக்குது, இங்கே ப்ராசஸ்ன்றதால ரெக்டாங்கிள் சிம்பிள். தென் இது வந்து அவுட்புட்டு. தென் பிரிண்ட் சி. ஒன்ஸ் கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணோம், தென் we can print C. சரியா, திஸ் இஸ் another example by which ஃப்ளோ சார்ட். இது வந்து ஒரு சிம்பிள். இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சாஃப்ட்வேருக்கு they will be having a big அல்காரிதம். பார்த்திங்கன்னா பேஜ் பை பேஜ் வச்சுருப்பாங்க நிறையா. அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு பெரிய சாஃப்ட்வேரை சின்ன சின்ன டார்கெட்டாக பிரிச்சுருவாங்க. ஒரு பெரிய சாஃப்ட்வேர் இந்த பார்ட் ஒரு டீம் பண்ணும், அந்த பார்ட் ஒரு டீம் பண்ணும். அப்போ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மட்டும் அல்காரிதம் இது பண்ணுவாங்க. ஃபைனலாக எல்லாத்தையும் கம்பைல் பண்ணி ஒரே சாஃப்ட்வேரை
பண்ணிப்பாங்க. This is how they write programs, and flow chart and algorithms are helping them to write the program. சரியா? With this I think you have understood. With this we finish the class. This is the end of unit 1. Unit 1 இதோட முடிஞ்சிச்சு. டெஸ்ட் கண்டிப்பாக இருக்குது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. we have யூனிட் டெஸ்ட். இந்த டெஸ்ட் மார்க் சிஏவுக்கு எடுத்துக்கப்படும். டெஸ்ட் மார்க் will be considered for CA mark. Then we will wind up the class. Thank you very much. Thank you.